అప్పుడు అందరికన్నా ముందుగా మీ ఊరి వార్తలు మా ఊరి వార్త ఛానల్లో వీక్షించండి మరియు జాతీయ తెలుగు దినపత్రిక కూడా వస్తున్న మా ఊరి వార్త చదవండి చదివించండి చూడండి చూపించండి మరియు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మాకు మీ సపోర్ట్ ని అందించండి మా యొక్క వాట్సాప్ నంబర్ 9490192323 Thanks everyone for coming here. Respected Honorable Minister of Mines, people welcome to JDK and Honorable Deputy Speaker Raghuram. Thank you for joining us today. And also I would like to thank Honorable Union Minister Sri Rammohan Naidu who will be joining soon by 5:30 on the Zoom call. And thank you for that. So, distinguished dignitaries and other respected officials, thank you everyone for joining JDK Group of Companies JDK Drones Grand Launch today. So, it was immense pride and deep respect that I stand before this audience and present JDK Drones first time in India. So, your glorious presence and crew elevates this occasion and reflects your unwilling commitment towards national building, technology development and progress. So today, this is a milestone for JDK Group of Companies to enter India and especially state of Andhra Pradesh. The reason we entered Andhra Pradesh is purely because of the government support we got and the incentives and the opportunities they are providing to foreign companies. So the main reason we are established experience center is drone. Drones are not a special equipment or something like that. Drones are maybe is part of our day-to-day life. Our precise goal to continue. We started in the United States. We established already we are doing a lot of drones in the US. Drones in survey drones, agriculture drones, and a lot more drones. We developed in the US. We are supplying out there. The main reason coming to India, especially Andhra Pradesh, is because of the support we get from the government here, and also that made in India. So wherever we go, everything we see as Chinese or other companies. For the first time, JD Group is doing complete in-house development. From starting to the components to technology and everything, we are pioneering all the technologies out there. So we need in-house just now. And especially coming to Bhimavaram. Bhimavaram, first of all, is my native place. And second thing is, I personally believe that the development of a country or a place has to be started from the towns, villages, and other things. In the country, city developed, it will be like lot of development goes there, but from the rural areas, the development will stop. So my main goal is we want to try and encourage people, encourage the talent from rural background, and then from there we want to pioneer them into international market. So just to give an example, how big is our international market is, we are right now around $450 million of international business and market around US, UK and Germany. So one of the things that I promise a lot of executives that I talk across the US is that I'm going to build something new and something innovative, and the technology that we are trying to develop is really innovative. So my main goal of our technology is anyone should be able to handle those drones by their mobile app or their laptop, or it's user friendly. So second thing is, this is a drone experience center. This is one of its kind of drone experience center where అందరూ వచ్చి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి వాట్ ఈస్ ఎ డ్రోన్ అంటే డ్రోన్ అంటే ఏంటి, డ్రోన్ ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఏమి ఉంటాయి డ్రోన్స్ లో, అంటే హౌ డు వి డెవలప్ ద టెక్నాలజీ అనేది వీఆర్ ఓపెన్ టు షేర్ విత్ ఎవ్రీవన్. సో దట్స్ ద మెయిన్ రీజన్ లైక్ వీ ఓపెన్ డ్రోన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ హియర్. అండ్ అరౌండ్ ద డ్రోన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ మాకు we are going to issue drone certifications. We are going to try a lot of any talented people who are going to subscribe with us. So in near future, we are going to open a franchise, which will be around. At initial applications, we will be launching around 600 applications across India. The main goal of this franchise is not just to sell a drone. It should train young entrepreneurs and also youth on how to handle a drone, how to fix the drone by themselves, and how to use the technology.
సో ఈ ఫ్రాంచైజీ ద్వారా మేము ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అంటే మీ టెక్నాలజీ నేర్పు అందరికి. And second thing is we are going to launch today two things. One is JDK Drones website and also JDK Drones customer support. Main key thing is customer support. So if drones system but support, if drones can how any questions or ఏం చేయాలన్న దానికి enhancements చేయాలన్న requirements feedback తీసుకోవాలన్న today in India side we don't have any kind of customer support, but we are going to be 24/7 365 days customer support. The customer support will be for both franchisee, pilots and also customers and users. వాళ్ళందరికీ కలిపి మేము వెబ్సైట్ లాంచ్ చేస్తున్నాం ఈరోజు. So at JDK Drones, we strongly believe that India has a potential and to lead the world in UAV technology, design and manufacturing. JDK Drones is not only UAV manufacturing, we are going to develop aerospace technology about this. And Bhimavaram will be the first place where we are going to train, do research and development, and then roll out the technology to across India and across the world. And with the leadership vision of Nara Chandrababu Naidu and state of ministers and also Indian Modi or other dignity leaders, our mission is clear, right? We want to create opportunities, build a strong and silent ecosystem across Drone City. And we are happy to announce that we are being awarded a contract from AP Drone Corporation for until 2025 for drone as a service. So, drone as a service guరించి 2 minutes చెప్తాను. Drone as a service is nothing but whoever can buy drones, we will train them, we will deploy the drones to them and we will support them. But whoever want to be like a drone as a service, అంటే drones కొనుక్కుని వాళ్ళు బయట కస్టమర్ సర్వీస్ చేసుకునేటట్టు we are launching a mobile app and web app so that users mobile app download చేసుకుని they can book drones from their mobile app at their own locations at the time they want to. Drones book చేసుకున్నాక local talented people who are franchisee of JDK Drones వాళ్ళు అక్కడ విజిట్ చేసి they will deploy the drones time 1 hour 2 hours time we will be flying the drones, we will be spraying the drones, we will complete the work and we will give a summary of the report to the end user saying what was done. అంటే అది మీకు స్విగ్గీ కానీ అదే యాప్ చూసారంటే మీకు ఆర్డర్ పెట్టిన వెంటనే మీకు ఆర్డర్ రెడీ అవుతుంది, ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉంది అనేసి సేమ్ కాన్సెప్ట్ మనకు కూడా మొబైల్ యాప్ లో ఆర్డర్ రెడీగా ఉంది. సో మీ ఆర్డర్ ఫ్రాంచైజీకి అసైన్ చేసి మీ లోకల్ ఫ్రాంచైజీకి సెకండ్ మీ పైలట్ అసైన్ అయ్యే పైలట్ ఈస్ ఆన్ ద వే and pilot is reached the place, started the work, completed the work, and pilot work complete chesaka. One of the key feedback we got from global market is that okay, is customer satisfied with the service that was provided? So we are not going to close ye ticket kuda we close cheyam. So our ticket system gurinchi customer feedback తీసుకునే close చేస్తాం. And with that, I say on behalf of JDK Group, I'm excited to heartily gratitude for your guidance, encouragement, and well-wishing. We are looking forward to walk through the journey together towards a strong and technological empowered India. Thank you. Jai Hind. JDK Drones ఒక చక్కటి ప్రాజెక్ట్ మన వ్యవసాయ రంగానికి ఎంతగానో ఉపయోగపడే టైమ్లీ ప్రాజెక్ట్ ఇది. ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన ప్రియ మిత్రులు ఎక్సైజ్ అండ్ మైన్స్ శాఖ మార్చులు ఎప్పుడు చిరునవ్వుతూ ఉండే మాకు అత్యంత ప్రీతి పాత్రలు రవీంద్ర గారు రావడం చాలా సంతోషం. కేశవ్ కిరణ్ ఇంత ముందు యుఎస్లో గతంలో కలిసాం. ఈ మధ్యనే నన్ను కలిసి ఇక్కడ ఈ భీమవరంలో పేరు భీమవరం అయినా ఉండి నియోజకవర్గంలో భీమవరం పక్కనే ఉన్న ఇది ఉండి నియోజకవర్గంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేస్తున్నాము అని చెప్తే అది నాకు ఎంతో సంతోషం అనిపించింది. ఒరిజినల్గా 28 ఆ రోజు అనుకోకుండా అసెంబ్లీ ఉండటం
రవీంద్ర గారు కానీ నేను కానీ అక్కడ కంపల్సరీగా ఉండవలసిన అవసరం ఉంది కాబట్టి వారిని వాయిదా వేయమని చెప్పి కోరి ఈరోజు ఈ ప్రారంభోత్సవం కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ మనం పైలట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఏదన్నా మందు చల్లాలి అన్నా ఎరువు వేయాలన్నా తక్కువ క్వాంటిటీ సమానంగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి అంటే ఈ డ్రోన్ టెక్నాలజీని మనం సంపూర్ణంగా వాడటం ప్రారంభించాం. కానీ ఆ డ్రోన్లు ఖరీదు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మరి టెక్నికల్గా అది 10 లీటర్లు అట్ ఏ టైం స్ప్రే చేయగలిగితే 20 లీటర్ల కెపాసిటీ ఇది. ఆల్మోస్ట్ అంటే రెట్టింపు కెపాసిటీ ఇంచుమించుగా అందులో సగం ధరలో లోకల్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి ఇక్కడ రైతాంగానికి సరఫరా జరుగుతుందని చెప్పి తెలిసినప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. వారిని నేను ఇక్కడ ఔత్సాహిక ఇంజనీర్స్కి ఇంజనీరింగ్ చేయకల్లా పాలిటెక్నిక్ చేసిన ITI చేసిన నేర్చుకోవాలి అన్న తపన ఉన్న వారికి పైలట్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చి, వారు స్త్రీలు కూడా కావచ్చు, పైలట్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి దానికి మన కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్, వ్యవసాయ బ్యాంకులు ఉన్నాయి. మనకి మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ బ్యాంక్స్ అన్ని మన ఉండి ప్రాంతంలోనే ఉన్నాయి. మొత్తం ఈ ఏరియాలో వ్యవసాయం ఎక్కువగా ఉన్న జిల్లాలన్నింటికి కూడా ఈ డ్రోన్స్ చేపల చెరువులకే కావచ్చు, వరి వారి ఉద్యాన పంటలకు కావచ్చు, అన్నింటికి కూడా చాలా ఎక్కువ ఉపయోగపడేది ఈ డ్రోన్ ఈ మోడర్న్ డేస్లో. అందుకే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అమరావతిలో ఒక ప్రాంతాన్ని డ్రోన్ రిలేటెడ్ ప్రాంతంగా కూడా డిక్లేర్ చేసి మనుషులను కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి, షార్ట్ డిస్టెన్స్కి మనుషులను కూడా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి డ్రోన్ వాడే దిశగా ఆయన ప్రణాళికలు రచిస్తున్నారు. మన అవసరాలకు తగ్గట్టు ఏ రిపేర్ వచ్చినా కూడా ఇక్కడే చేసుకునే విధంగా మోడర్న్ టెక్నాలజీతో, కంప్యూటర్ ఎయిడెడ్ డిజైన్స్తో ఈ JDK డ్రోన్స్ ఈ ప్రాంతంలో రావటం నిజంగా అభినందనీయం. వారికి సంపూర్ణంగా ప్రభుత్వం సైడ్ నుంచి ఎటువంటి మద్దతు కావాలి అన్నా మా సహకారం, మా ప్రాంత ప్రజల కోసం ఎప్పుడూ మేము సిద్ధంగా ఉంటాం. ఎనీ టైం కేశవ్ మీరు అవైలబిలిటీ, ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టిన వాళ్ళు అందరూ సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళే తప్ప, ఒకవేళ ఎవరైనా ఇబ్బంది పెట్టినా కూడా ఖచ్చితంగా ఇబ్బంది పెట్టే వాళ్ళు ఇబ్బంది పెట్టి నీకే ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తామని చెప్పి గుడ్ లక్. థ్యాంక్ యూ. JDK డ్రోన్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ని మరి భీమవరంలో ప్రారంభించుకోవడం ఉండి భీమవరం కాన్స్టిట్యున్సీ ఈ బిట్ వచ్చి ఉండి కాన్స్టిట్యున్సీ వచ్చిన ఇది భీమవరంలో ఈరోజు చేస్తున్న వ్యవసాయం చూస్తున్న డ్రోన్స్ పాత్ర ఉంది. ఇవాళ మనం ఆక్వా రంగంలో ఉన్న డ్రోన్స్ పాత్ర ఉంది. ఆ టెక్నాలజీని మనం ఉపయోగించుకుంటే ఇవాళ పనులు వేగవంతంగా జరగడానికి అవకాశం వస్తాయి. మిగతా గతంలో మనం చూసాం, సెల్ ఫోన్స్ రాకముందు మనం టెలిఫోన్ కాల్ బుక్ చేస్తే ఎప్పుడుకో వచ్చేది. ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ వచ్చాక, టెక్నాలజీ వచ్చాక మొత్తం మారిపోయింది. అంటే ఫాస్ట్నెస్ పెరిగింది. దానిలో భాగంగానే ఇవాళ మనం వేగవంతంగా పనులు జరగాలంటే ఈ డ్రోన్స్ పాత్ర చాలా కీలకం. మొన్న నేను చూసాం, వరదలు వచ్చినప్పుడు మన విజయవాడలో వరదలకి కొన్ని ప్రాంతాలకి ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ అందించాలంటే అక్కడ మనుషులు కూడా వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితి.
అలాంటి ప్రాంతాలకి డ్రోన్స్ ద్వారా ఆ రోజున ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ డ్రాప్ చేయడం జరిగింది. అలాగే కూడా ప్రతి దాంట్లో కూడా డ్రోన్స్ పాత్ర ఉంది. దానికోసం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఒక డ్రోన్ పాలసీ కూడా తీసుకొచ్చారు. దానికి ఒక ప్రత్యేక విభాగాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఇవాళ కర్నూలు దగ్గర ఈ డ్రోన్స్ సంబంధించి పెట్టబోయే పారిశ్రామికవేత్తలందరూ కూడా అక్కడ డ్రోన్ సిటీ కింద అక్కడ ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నారు. ఇవాళ మరి కిరణ్ గారు కానీ వాళ్ళ మిత్రులందరూ తీసుకున్న నిర్ణయం ఒక మంచి నిర్ణయం. ఇవాళ మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చాలా డిమాండ్ ఉంది, అవసరం ఉంది, రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. మన వాళ్ళ కూడా టెక్నాలజీ చాలా ఫాస్ట్గా దాని అవకాశం పట్టగలరు. ఇవాళ తక్కువ రేట్లకి ఎక్కువగా సప్లై చేయగలిగినటువంటి కెపాసిటీతో కొన్ని విదేశీ ఆర్డర్స్ కూడా తీసుకురాగలిగితే ఇక్కడ ఇండస్ట్రీకి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. నేను మొట్టమొదటి అనుకున్నాను భీమవరంలో పెట్టడానికి మనం విజయవాడలో ఇక్కడ ఎగ్జామ్ పెట్టచ్చు, కానీ ఇక్కడ పెట్టడం ద్వారా గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా ఒక అవగాహన తీసుకురావాలని ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు కిరణ్ గారిని నేను ఒకసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందన తెలియజేస్తాను. మరింత అభివృద్ధిలోకి రావాలని దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు రఘురామకృష్ణ రాజు గారు చెప్పినట్లుగా ఎలాంటి సపోర్ట్ కావాలన్నా ప్రభుత్వ పరంగా చేయడానికి ఇంకా చాలా మంది ఈరోజు వచ్చేవాళ్ళు, కానీ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ ఉండడం వల్ల ఎక్కడ మీరు కూడా వెళ్ళాలి. P4 ప్రోగ్రామ్ ఉంది సీఎం గారు, ఆ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళాల్సి ఉన్నాం. ఇక్కడ ముందు చెప్పాను రావడం జరిగింది. మరొకసారి కిరణ్ గారికి వారి టీం అన్న కూడా మనస్ఫూర్తిగా అభినందన తెలియజేసుకుంటూ జేడీకే డ్రోన్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ ఈరోజుగా భీమవరం గ్రాండ్ లాంచ్ అయింది. ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ అని ఇది. ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్లో మేము రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్, ట్రైనింగ్ అండ్ కస్టమర్స్ అంటే ప్రజలందరూ వచ్చి విజిట్ చేసి డ్రోన్స్ అంటే ఏంటి, డ్రోన్స్ ఎలా ఉంటాయి అన్నీ విజిట్ చేయడానికి మేము 10,000 స్క్వేర్ ఫీట్ పెద్ద ఫెసిలిటీస్ లాంచ్ చేసాం. ఇందులో కూడా మేము ఏంటంటే డ్రోన్ పైలట్ ట్రైనింగ్ అన్నీ మేము జేడీకే డ్రోన్స్ త్రూ ఇస్తాం. మా త్వరలో మేము ఫ్రాంచైజీ మోడల్ ఓపెన్ చేస్తాం. సో ఫ్రాంచైజీ అప్లికేషన్ ఇండియా వైడ్ తీసుకున్నాం. సో ఆ ఫ్రాంచైజీ మోడల్ ఏంటంటే మేము కంప్లీట్ టెక్నికల్ అండ్ ట్రైనింగ్ సపోర్ట్ ఇచ్చి మా డ్రోన్స్ వాళ్ళు డ్రోన్ సర్వీస్ అనేది చేసుకోవచ్చు, డ్రోన్ కొనుక్కొని వాళ్ళు కస్టమర్కి అమ్ముకోవచ్చు. ఇది గ్రేట్ ఇన్సెంటివ్స్తో గవర్నమెంట్ నుంచి ఇన్సెంటివ్స్, సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్సెంటివ్స్ తోటి మేము సపోర్ట్ చేస్తాం. అండ్ ఆల్సో ఈ డ్రోన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఇన్హౌస్ టెక్నాలజీ డెవలప్ డ్రోన్స్. ఈ డ్రోన్స్ ఏంటంటే మొత్తం ఎండ్ టు ఎండ్ సపోర్ట్ మేము ఇస్తాం అండ్ పార్ట్స్తో సహా మొత్తాన్ని ఇన్హౌస్ తయారు చేస్తాం. త్వరలో మేము డ్రోన్ సిటీలో ఫ్యాక్టరీ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఏంటంటే ఎండ్ టు ఎండ్ మొత్తం మేడ్ ఇన్ ఇండియా కంపెనీస్ తోటి ఇండియాలోనే ఫస్ట్ డ్రోన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. అండ్ ఈ డ్రోన్స్ కూడా మేము కస్టమర్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళకి మొబైల్ యాప్ అండ్ వెబ్సైట్ ద్వారా డ్రోన్ కంట్రోల్ చేసుకునేట్టు చేస్తాం. మా దగ్గర డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డ్రోన్స్, అగ్రికల్చర్ డ్రోన్స్, సర్వే డ్రోన్స్, ఆక్వాకల్చర్ డ్రోన్స్, డిఫెన్స్, సర్వేలెన్స్ అండ్ అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ డ్రోన్స్. ఈ అన్ని డ్రోన్స్ కూడా ఇన్ హౌస్ మొబైల్ నెట్వర్క్ తోటి మేము రిమోట్ ఆపరేషన్ త్రూ డ్రోన్స్ లాంచ్ చేస్తున్నాం. మా టెక్నాలజీ ఏంటంటే మేము డ్రోన్స్ అనేది ఒకటే కాకుండా మేము ఏరోస్పేస్ టెక్నాలజీ, రోబో టెక్నాలజీ చేస్తాం. సో మాకేంటంటే సర్వేలెన్స్తో మొత్తం ఏఐ బేస్డ్ టెక్నాలజీ అంతా ఉంటాయి మా డ్రోన్స్లో. సో డ్రోన్స్ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ ద వెదర్ కండిషన్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని అవి ఆటోమేటిక్గా మీకు రిపోర్ట్స్ పంపడం కానీ, కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం కానీ అన్నీ చేస్తాయి. అండ్ డ్రోన్స్ విల్ ఆటోమేటిక్లీ ఫ్లై. ఫ్యూచర్లో ఏంటంటే డ్రోన్స్ మీరు ఫ్లైట్ పాత్ మీరు అన్ని పెట్టేస్తే అవి ఆటోమేటిక్గా ఫ్లై అయ్యి డెసిషన్ కూడా అయ్యే తీసుకుని అన్ని ప్రాసెస్ చేసి అన్ని జాబ్ కంప్లీట్ చేసి కస్టమర్స్కి బ్యాక్ రిపోర్ట్ చేస్తాయి. అండ్ మీ రోబోటిక్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ కూడా ఎంటర్ అవుతున్నాం. సో మనుషులు తీసుకెళ్లే డ్రోన్స్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో ఉంది మా దగ్గర. అండ్ మేము కొంతమంది పార్ట్నర్స్తో టైఅప్ అవుతున్నాం, గవర్నమెంట్స్తో టైఅప్ అవుతున్నాం మనుషులు తీసుకెళ్లే డ్రోన్స్. మా మెయిన్ డ్రోన్స్ ఏంటంటే డిజాస్టర్ రికవరీ డ్రోన్స్ కూడా మాకు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా డిజాస్టర్ అవుతాయి, ఎక్కడైనా వెదర్ వల్ల కానీ ఏదైనా డిజాస్టర్ అవుతాయి అక్కడి నుంచి రెస్క్యూ చేయడానికి, మనుషులు రెస్క్యూ చేయడానికి కానీ ఇది కానీ అది మా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఇప్పటికి ఏంటంటే మేము ఆల్రెడీ రెస్క్యూ టైప్లో వాటర్ డ్రౌన్ కానీ, అండ్ కొండలో స్ట్రక్ అయిన వాళ్ళు కానీ, ఎక్కడైనా ల్యాండ్ స్లైడ్లో స్ట్రక్ అయిన వాళ్ళకి ఫుడ్ డెలివరీ కానీ, మెడిసిన్స్ డెలివరీ కానీ, ఆర్గన్ డొనేషన్స్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ ఇవన్నీ డ్రోన్స్ మాకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు రెడీగా ఉన్నాయి మా దగ్గర.
ఫ్యూచర్లో మాత్రం మేము హ్యూమన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ డ్రోన్స్ తయారు చేస్తాం. సో మా డ్రోన్స్ ఏంటంటే రిమోట్ కంట్రోల్ అనే కాదు, మాకు మొబైల్ యాప్ అండ్ ఆల్సో వెబ్సైట్ కానీ, సో ఇవన్నీ శాటిలైట్ త్రూ కంట్రోల్ అవుతాయి మా డ్రోన్స్. సో ఏంటంటే రిమోట్ అనేది ఒక సర్టెన్ డిస్టెన్స్ 6 కిలోమీటర్స్ 7 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. బట్ మీరు మొబైల్ యాప్ వాడుకున్నా, మీరు వెబ్సైట్ వాడుకున్నా, మీరు డైరెక్ట్గా డ్రోన్స్ మీరు ఎక్కడి నుంచి అయినా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. యాజ్ లాంగ్ యాజ్ అదే దానికి ఇంటర్నెట్ దాని మొబైల్ సిగ్నల్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో ఇంటర్నెట్ బేస్డ్ డ్రోన్స్ మేము తయారు చేస్తాం, శాటిలైట్ సిగ్నల్స్ తోటి చేస్తాం. అప్పుడు అందరికన్నా ముందుగా మీ ఊరి వార్తలు మా ఊరి వార్త ఛానల్లో వీక్షించండి మరియు జాతీయ తెలుగు దినపత్రిక కూడా వస్తున్న మా ఊరి వార్త చదవండి, చదివించండి. చూడండి, చూపించండి మరియు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి మాకు మీ సపోర్ట్ ని అందించండి. మా యొక్క వాట్సాప్ నంబర్ 9490192323.